सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एतवार के एमरजेंसी बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन के दसांगे तुहानूं पंजाब समेत दुनिया भर ਦੀਆਂ सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत पंजाब ਦੀਆਂ खास खबरां तो। सब तो पहली खबर पंजाब की नवीं सरकार के मंत्रीमंडल के विस्तार के नाल जुड़ी हुई है। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान 4 जुलाई यानी कि सोमवार को अपने मंत्रीमंडल का विस्तार करेंगे। 5 विधायकों को मंत्री वजों शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। हालांकि अधिकारिक तौर पर सरकार वालों कोई बयान जारी नहीं किया गया, पर जिहड़े सरकारी विभागां ने चिट्ठियां कड्डियां ने इस सौं चुक समागम का प्रबंध किया है, वो स्पष्ट करते हैं कि सौं चुक समागम सोमवार शाम को 5 बजे राज भवन दे विच होवेगा। पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी के सत्ता विच आउण तो 3 महीनों तो भी वध समय बाद भगवंत मान की अगवाई वाली सरकार का यह पहला मंत्रीमंडल विस्तार होवेगा। 5 होर मंत्रियों के शामिल होने नाल मान की अगवाई वाली कैबिनेट दे विच मुख मंत्री समेत गिणती मंत्रियों की 15 हो जाऊगी। सूत्रां मुताबिक ਜਿਹੜੇ 5 ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੁਨਾਮ ਸੀਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਤੇ ਗਾਇਕਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ। ਇਹ 5 ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਖਤਾ ਮੋਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मुख मंत्री तो इलावा 10 मंत्री बनाए सन। गिणती कुल 11 सी, पर जिहड़े भ्रिष्ट मंत्री विजय सिंगला दे जेल विचों जाण तो बाद ये गिणती टोटल 10 रह गई है। मुख मंत्री समेत पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान इस वक्त 28 विभाग खुद साम रहे ने। अगली अहम खबर मूसेवाला कतलकांड के नाल जुड़ी हुई है ते हाले भी 29 मई वाला वो ऐतवार किसी नूं नहीं भुलदा जदों शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाले नूं भयानक तरीके नाल गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। मानसा के पिंड जवारके दे विच उस घटना नूं वापरे हुए पूरे 35 दिन हो चुके ने, पर हाले तक भी उस कतलकांड की जांच सिरे नहीं लगी है। पुलिस की जांच किसी भी तण पत्तन नहीं लगी है, पर ऐतवार नूं कुछ अपडेट्स होईयां ने, उन्हां दी जानकारी तुहानूं दे दिंदे आ क्योंकि पुलिस की जिहड़ी टीम है वो जांच दा लगातार कर रही है। जग्गू भगवानपुरिया जिसनूं दिल्ली की तिहाड़ जेल तो पंजाब ट्रांजिट रिमांड ते लिआंदा गया है, मानसा दे विच उसनूं रखिया गया। मानसा च ही पुलिस अधिकारियों की टीम उस तों पुछ पड़ताल कर रही है। 6 जुलाई ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਰਬਾਨ ਇਰਫਾਨ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ AK-47 ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ NIA ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ NIA ਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਨਦੀਮ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ पंजाब पुलिस को खुलासा किया सी कि मूसेवाले के कतल लई हथियार कुरबान इरफान गैंग तो उन्होंने खरीदे सन ते इस गैंग नाल उन्हां दा पहलां तो ही राबता सी। लॉरेंस के गैंग ने पहलां भी इन्हां तो कई बारी हथियार लए ने ते जांच एजेंसियां नूं हुण शक हो गया कि मूसेवाले के कतल लई हथियार ते खास करके AK-47 यूपी के बुलंदशहर तो खरीदी गई। इस AK-47 की कीमत 8 लाख रुपये तारी गई सी। इसनूं खास तौर पर मूसेवाले के कतल लई ही मंगवाया गया सी। यूपी के नामी हथियार सप्लायर कुरबान अंसारी नूं दिल्ली पुलिस ने 2016 दे विच 1 करोड़ के हथियारां सने काबू किया सी। उदों खुलासा होया सी कि उसने हथियार पाकिस्तान तो मंगवाए सी। हालांकि कुरबान की कोरोना दे नाल हुण मौत हो चुकी है। निजी चैनलों ते एक होर भी खबर ऐतवार नूं चलदी रही कि पुलिस की पुछगिछ विच प्रियव्रत फौजी ने वड्डा खुलासा किया है। प्रियव्रत वो दोषी है जिसने इस सारे गैंग की अगवाई की सी, उन्हां नूं लीड किया सी। कहंदे फौजी ने दस्सिया कि वारदात तो बाद जगरूप रूपा अंकित सिरसा दीपक ते मन्नू खोसा पंजाब दे विच ही ठहरे सी, जबकि फौजी कशिश ते कुलदीप पंजाब तो बाहर गुजरात वाल नूं भज गए सी। कतलकांड तो बाद मुलजमां ने 40 तो भी वध ठिकाने बदले, इत्थों तक कि सारे जाली आधार कार्ड के जरिए एक होटल दे विच भी ठहरे सन। इको गुजरात दे विच मुंद्रा नाम की जगह ते भी ठहरे सन। हालांकि ये नहीं कह सकते कि मुंद्रा पोर्ट की गल की जा रही है क्योंकि गुजरात की मुंद्रा पोर्ट वो थां है जिथों समुंदर के जरिए जदों नशा सप्लाई हुंदा है तो मुंद्रा बंदरगाह ते आके उतरदा है। मुंद्रा नाम की थां ते कहंदे सारे एक हफ्ते तो रह रहे सी। पुलिस दीयां नज़रां तो बचण दे लई ओह सारे भेस बदल के इधर उधर घुमदे ही रहे ते इत्थों ही उन्हां नूं दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया सी। सो मूसेवाला कतलकांड की जांच कदों सिरे लगेगी इसकी उड़ीक मापियां समेत सब नूं रहेगी ते असीं रोजाना इस कतलकांड की रिपोर्ट तुहानूं दिंदे रहांगे। शनिचरवार नूं बेअदबी दीयां घटनावां नूं लै के सिट ने जिहड़ी जांच रिपोर्ट पेश कीती है उस तो बाद हुण सूबे दी सियासत भी
ਨਿਰਪੱਖ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤਤਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਸ ਵਕਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਭਰਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਅਵਾ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਕਰੋੜ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ 38 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ MP ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ 38 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਗਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ CM ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਅਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ MPs ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੱਕ ਲਾਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੱਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟੈਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ OSD ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਲਾਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 300 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ PA ਦੀ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕੱਲੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸਾ ਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ ਰੇੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ PA ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
रोहतक ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨਕਲੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਹਾਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ PR ਨੈਣ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲਈ ਅਸਲੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਤਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਖੈਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਸ ਵਕਤ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। 17 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ SGPC ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਉਸਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਦੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ 28 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਕੈਦੀ ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਰੂਲਸ 2022 ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ NPPA ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 84 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੋਗਲੀਬੋਜ਼ ਅਤੇ SR ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ GST ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ 47 ਪੈਸੇ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਤੇ ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਰੁਪਏ 88 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੋਲੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਸਵਾਸਟੇਟਿਨ, ਐਸਪਰੀਨ ਅਤੇ ਕਲੋਪੀਡੋਗ੍ਰੇਲ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 13 ਰੁਪਏ 91 ਪੈਸੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ NPPA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੀਲਿੰਗ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ BJP ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਨਾਰਵੇਕਰ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 288 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇਕਰ ਨੂੰ 164 ਤੇ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਨ ਸਾਲਵੀ ਨੂੰ 107 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਧੜੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਸਥਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਟੇਪ ਵਾਲਾ ਸਫੇਦ ਕਾਗਜ਼ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੈ।
महाराष्ट्र च नवें चुने गए मुख मंत्री एकनाथ शिंदे की अगवाई वाली बीजेपी समर्थन नाल बनी नवीं सरकार 4 जुलाई नूं यानी कि सोमवार नूं विशेष सैशन दे विच बहुमत साबित करेगी। इस दरम्यान एकनाथ शिंदे की अगवाई वाली सरकार ते व्यंग कसदिआं शिव सेना के लीडर आदित्य ठाकरे ने बागी विधायकों नूं दित्ती गई सख्त सुरक्षा ते सवाल चुके ने। आदित्य ने कहा कि मुंबई हमले के दोषी कसाब नूं भी इन्नी सुरक्षा नहीं दित्ती गई सी ते असीं पहलां कदे मुंबई विच अजिही सुरक्षा नहीं देखी। तुसीं डरदे क्यों हो कि कोई भज जाएगा, इन्ना डर क्यों है? दरअसल शिंदे दे समर्थक बागी विधायक अज विशेष बसां राही लग्जरी होटल तो विधान भवन कॉम्पलैक्स दे विच पहुंचे, जिस ते आदित्य ने तंज कसिया। जम्मू कश्मीर तो खबर है जिथे रियासी जिले दे विच मोस्ट वांटेड कमांडर समेत भारी हथियारां दे नाल लैस लश्कर-ए तोयबा दे 2 दहशतगर्दां नूं पिंड वासियां ने फड़ लिया ते पुलिस हवाले कर दिता। लश्कर कमांडर तालिब हुसैन राजौरी जिले का वसनीक है तो जिले में हाल ही होए धमाकों के मास्टरमाइंड और दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के अतवादी फैजल अहमद डार नूं तुकसान पिंड दे विच गिरफ्तार किया गया है। इन्हां कोलों 2 AK-47 7 ग्रनेड ते 1 पिस्तौल भी बरामद होया। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि पिंड वासियों नूं बहादरी दे लई 2-2 लाख रुपये का इनाम दिता जाएगा। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी पिंड वासियों के लिए 5 लाख रुपये के इनाम का ऐलान किया। गुजरात तो खबर है जिथे गोधरा की अदालत ने 2002 के गोधरा रेल कांड के दोषी नूं उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। इस हमले दे विच 59 कार सेवक मारे गए सी। गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा दे विच वधीक सैशन जज की अदालत ने शनिचरवार नूं दोषी रफीक भुट्टुक नूं उम्र कैद की सज़ा सुनाई। भुट्टुक नूं फरवरी 2021 दे विच गिरफ्तार किया गया सी। राजस्थान के उदयपुर तो खबर है जिथे ऐतवार नूं सवेरे 8 बजे तो करफ्यू दे विच 10 घंटिਆਂ की ढिल दी गई। हालांकि शहर दे विच मोबाइल इंटरनेट सेवावां लगातार हाले भी ठप्प ने। उदयपुर के धान मंडी थाणा खेतर विच दर्जी कन्हैया लाल के कतल तो बाद इत्थे फिरकू तनाव पैदा हो गया सी। जिहड़े मुलजम ने उन्हां नूं भी गिरफ्तार कर लिया गया ते कल जदों मुलजमां नूं अदालत दे विच पेश किया गया उस तो बाद वकीलों के एक ग्रुप ने मुलजमां दे उत्ते हमला कर दिता, उन्हां दे कपड़े फाड़ दिते ते बुरी तरह जख्मी कर दिता सी। पुलिस किसी ना किसी तरह वकीलों के चुंगल विचों मुलजमां नूं कढ के बाहर लैके आई सी। हैदराबाद दे विच बीजेपी की 2 दिनां की कौमी कार्यकारिणी दे विच पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि मुल्क दे विच अगले 30-40 साल भाजपा दे साल ने। उन्होंने गुजरात दंगिਆਂ दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरुद्ध दोषां नूं रद्द करन दा सुप्रीम कोर्ट दा फैसला इतिहासिक दस्सिया है। शाह ने विरोधी पार्टियां नूं खिंडे पुंडे दसदिआं कांग्रेस ते तिखा हमला करदिआं कहा कि देश की मुख विरोधी पार्टी विच लोकतंत्र स्थापित करन लई इसदे अपने मैंबर लड़ रहे ने, पर गांधी परिवार डर कारण प्रधान दे अहुदे दी चोण ही नहीं करवा रहा। ते अजिहे हालातां दे दरमियान अगले 30 तो 40 साल बीजेपी दे होणगे ते भारत विश्व गुरु बनेगा। बिहार तो वड्डे हादसे की खबर है जिथे उत्तरी बिहार के रक्सौल नरकटियागंज सैक्शन ते पिलाही रेलवे स्टेशन नेड़े चलदी ट्रेन दे विच ऐतवार सवेरे अग लग गई। हालांकि राहत की गल यह रही है कि सैकड़े यात्री जिहड़े ट्रेन दे विच सवार सन ओह वाल-वाल बच गए। हादसा तड़के 5:10 ते होया। जिवें ही रेल गड्डी दे इंजन नूं अग लगी तो सब तो पहलां ट्रेन दे गार्ड ने देख लिया ते तुरंत ड्राइवरां नूं सूचित कर दिता। उस समय यात्री रेल गड्डी भलाही रेलवे स्टेशन दे कोल सी। ट्रेन दे ड्राइवरां ने ट्रेन नूं रोकण लई ब्रेकां ला दित्तियां। यात्रियों ने भी तुरंत रेल गड्डी चों छालां मार दित्तियां। हफड़ा दफड़ी तां पूरी तरह मच गई सी, पर राहत की गल है कि किसी नूं भी जान का नुकसान नहीं चुकना पिया। पाकिस्तान तो हादसे की खबर है जिथे बलोचिस्तान सूबे दे विच ऐतवार नूं बस दे पहाड़ी सड़क तो फिसल के खड्ड विच डिग्गण कारण घट्टो घट्ट 20 जणिਆਂ ਦੀ मौत हो गई, 13 जणे जख्मी हो गए। बस दे विच 30 तो वध लोग सवार सन। बस इस्लामाबाद तो कोयटा जा रही सी। जांदे जांदे एक खबर प्रसिद्ध कॉमेडियन कपिल शर्मा दे नाल भी जुड़ी दस दिंदे आ। कॉमेडियन ते अदाकार कपिल शर्मा दे विरुद्ध 2015 दे विच अमरीका दौरे दौरान इकरारनामे की उलंघना करन दे लई अमरीका दे विच केस दायर किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक साई यूएसए इंक नाम की कंपनी ने न्यूयॉर्क अदालत दे विच कपिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कंपनी का दोष है कि कपिल ने 6 शो करन दी अपनी वचनबद्धता नूं पूरा नहीं किया, 5 शो ही किए ते कपिल ने नुकसान की भरपाई करन दा वादा भी किया सी, पर यह वादा भी उन्होंने नहीं पुगाया। ऐतवार के एमरजेंसी बुलेटिन दे विच तुहाडे सब तो इजाजत चाहुंदे आ। धन्नवाद।